So slowly the ashram was unfolding. It's coming up. It was coming up. And last year when I saw this peepal tree, an idea came to my mind. Why not we have Bhagwan here under this peepal tree? See this this peepal tree is very, very auspicious in our scriptures actually. Ashwatha, Ashwatha Vriksha is very auspicious. So Sri Krishna says, among the trees, I am the Ashwatha. He says in the 10th chapter. Very, very auspicious. See, even to go around it is very healthy. A lot of oxygen content, very good. So we thought Bhagavan should come here. So then we discussed, and our Kanupriya said, Swamiji, we will do 3D printing, she said. It's a new technology. 3D printing, statue printed through 3D. We tried through different sources, but still the technology is not there in our country actually. And then we approached our Vishwanath ji, Akhilamma, she approached, and then from there everything happened so beautifully. So it has come up. We are so glad. ஏன்னு கேட்டால் முதல்ல பிள்ளையாரை கும்பிட்டு அப்படியே வந்து குருநாதர் கும்பிட்டு அப்புறம் தான் ஆசிரமத்துக்குள்ளே போகணுங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஐடியா. ஸோ பகவான் ரொம்ப அழகாக வந்துட்டார் இங்கே, ரொம்ப மன திருப்தி நமக்கு. அதோட இந்த நிகழ்ச்சியும் ரொம்ப அழகாக அப்படியே நேற்று நம்ம ப்ரொசஷன்லாம் கொண்டு போனோம். வி டுக் ஹிம் ஆன் ப்ரொசஷன் ஆல் ஓவர் த ஆஷ்ரம். எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் போய் காமிச்சோம் பகவானுக்கு, காமிச்சு கொண்டு வந்து இங்கே பண்ணியாச்சு. ஸோ we really want to appreciate and honor our sculptor and his wife, because they were sort of instrumental in bringing Bhagavan this beautifully to our ashram. So Akhila ma'am, please bring it. So there are no words actually, such a beautiful sculpture. So we want to, Ponnambalam ji and Amma Vango, please honor. Please get up. So just you have to give it to them. See, both of them are very divine souls, very divine, and they are masters in Tamil scriptures. They can sing beautifully. So it is very auspicious to get from their hands. You are blessed, both of you. Good. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya Arunachalam. And then, you know what? You all must be aware, for the past 2 years, Akhilamma is taking great interest in actually beautifying our ashram. You won't believe, 2 years before how our ashram was, and now how our ashram is. This pond, and then this Atichudi garden, everything, and in Krishna's place, she has beautified, and Nandavanam everywhere. So she and her husband Ramesh ji also, we are very, very grateful to them. And see, we are not going to honor them because now they are sort of part of the ashram. And one more, our Jaya, what is her name? Ekjot. She is Ekjot. So she is the architect, and she is working with the Akhilamma in Nivasa. That is a non-profit organization, NGO, and she has been instrumental in designing, in helping so much. And she was recently married. So actually she is a Sikh girl now. She was born as a Hindu, but she is a Sikh was Sikhism. But she is so interested, and she is so loving, so caring, and she comes very often here along with the Nivasa team, and they have done a wonderful job. On this occasion we want to really honor her. Ramesh ji and Akhilamma, both of you please honor her. Please come to this. Thank you so much, Jaya. There is no words. How much you have done, I know. Please come here.
Thank you so much. Next time come with your husband. Our Ramesh sir has come. அதாவது இந்த செட்டப் பூரா நமக்கு அழகாக செஞ்சு கொடுத்துருக்கார் ரமேஷ் சார். இதை சுற்றி வர இந்த மண்டபம் இதெல்லாம் அஃப்கோர்ஸ் அகிலாம்மா அந்த ஜெயாவோடைய அவங்களுடைய டிசைன். ஆனால் நம்ம ரமேஷ் சார் இங்கே வந்து ஒரு 4 நாள் நம்மளோடய இருந்து ரொம்ப அருமையாக செஞ்சுருக்கார். எங்களோட மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி சிவகுமார் ஜி வில் ஹானர் ரமேஷ் சார். ரமேஷ் முன்னாடி வாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அவரே இங்கே நின்று பர்சனலாக இதை எடுத்து இங்கே செஞ்சுருக்கார். ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக எல்லாமே. தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லோரும் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க. ஜோராக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எல்லோரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 10-12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன புக் ஒன்று எழுதினேன். சித்தருடன் வாழ்ந்த சில காலங்கள். யூ கேன் கோ அண்ட் சித்தருடன் வாழ்ந்த சில காலங்கள்னு சொல்லிட்டு, அது என்னென்னா எங்களுடைய சுவாமிஜி எனக்கு ஆதியில் என்னை வந்து வழிநடத்தின என்னை உருவாக்கின சுவாமிஜி சுவாமி சத்யானந்த் சுவாமிஜின்னு அவரோட நாம் வாழ்ந்த சில காலங்கள்னு சொல்லிட்டு அந்த அனுபவங்கள்லாம் பகிர்ந்துக்கிட்டோம் தமிழில். அந்த புக் வந்து நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கோம். அது அப்படியே இருந்துச்சு. அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு அகிலாமா அது சொன்னாங்க, சுவாமி இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கேன், ரொம்ப அழகாக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தேன். ரொம்ப நல்ல ஜோராக இருந்தது. ஸோ அந்த இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் புக்கை வி வாண்ட் டு ரிலீஸ் இட் டுடே. ஸோ அகிலாமா ஹஸ் டிரான்ஸ்லேட்டட் இன் இங்கிலீஷ் and we are going to release it. Can you bring the 5 books, Amma? See, I request our very important core group member Sundareshan ji to come and collect the first copy, please. See, this is a small book. In English வந்து at the feet of a Siddha Purushaன்னு சொல்லிட்டு, நானே சொல்லக்கூடாது இன்ட்ரெஸ்டிங் ரீட்னு, but you know it has got some very important instructions from a guru to the student who is aspiring to seek the truth. So இப்படி வாங்க. So we released this book on this auspicious occasion, Guru Purnima Day, and we really congratulate our Akila Amma for translating into English, and the first copy will be received by our Sundareshan ji. See, he has been with us for all these days and always very, 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 very supportive. என்ன சொல்றதுனே தெரியல எனக்கு. And the second copy would be received by our managing trustee Shivakumar ji. Thank you so much. பாவம் அவருக்கு நிறைய என்கேஜ்மெண்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் இப்படியோ வரணும் வந்திருக்காரு இப்படியோ. Thank you so much. And the third copy would be received by Prakasam ji, another devotee from Coimbatore. Thank you so much. And Devi Group சார்பா ஒரு காப்பியை வந்து நம்ம நாகரத்னா ஆண்டி அம்மா அவங்கள வந்து வாங்கிக்க சொல்லுங்க. நாகரத்னம்மா இஸ் a good singer. அது மாத்திரம் நிறைய பேர் ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க அவங்க. She is a wonderful lady. Very, very enthusiastic. Great Amma, thank you for coming with your team. Thank you so much. அப்புறம் யுவா கேந்திரா குரூப் அவங்க சார்பா காரியம். She has got a small child. அடிச்சு பிடிச்சு வந்திருக்கா பாவம். Really we appreciate. Thank you so much. அப்புறம் ஒரு 15 நிமிஷம் 15 மினிட்ஸ் சுவாமிஜிஸ் ஆசீர்வச்சனம்னு போட்டிருக்கு. நான் உங்களை எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்கிறேன். நான் நிறைய பேசிட்டேன். நான் இன்னும் பேச நான் விரும்பல. Guru Purnima is very auspicious and all of you have come from all the way from Chennai, Bangalore, other places, from Coimbatore and other places. I am very glad. ஏன்னு கேட்டால் நம்ம ஆசிரமத்துக்கு வந்து டிவோட்டிஸ் வந்து வரதே குறைச்சலாக இருக்குது. இன்றைக்கி இவ்வளோ பேர் பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ ஃப்ரம் எவ்ரிவேர் பீப்புள் ஹவ் கம். And our youngsters are always there to help us out. So we are very, very glad. So Bhagavan is yours. Please worship him. வேறு என்ன சொல்கிறது, பகவானை வந்து நம்ம நினச்சி வழிபட்டு அவரை சரணடைஞ்சோன்னா அதுக்கு மேலே என்ன செய்யணும், ஒன்றுமே செய்ய தேவையில்லை. குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஸோ அவர் தான் சாக்ஷாத் பரபிரம்மம். ஸோ
ஸோ அவரை வணங்கினாலும் அவன் கிடைக்காது எதுவுமே கிடையாது, எல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் அவரை நல்லா வணங்குவோம் நம்ம என்ன. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோடச உபச்சார பூஜை பண்ணோம் இல்லையா, அதில் ஒரு உபச்சாரம் என்னன்னா சங்கீதம், அவரை சங்கீதத்தால் மகிழ்விக்கிறது. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பகவானை சங்கீதத்தால் மகிழ்விக்க போகிறோம். அதுக்காக ஸ்பெஷலாக நம்ம ஸ்ரீராம் பார்த்தசாரதி அவர்களை இங்கே நாங்கள் அழைச்சிருக்கோம். நம்ம என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டால், எனக்கு மனசில் உள்ளூர ஒரு ஆர்வம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஏன்னா அவர் சாதுவம் சுவாமிகளை பற்றி பாடின பாட்டுகள் யூடியூப்பில் கேட்டிருக்கேன். அப்படி தேவ கானமாக இருக்கும். அப்படி இந்த தேன் வந்து பாயுது காதினிலேன்னு சொல்கிற மாதிரி சாதுவம் சுவாமிகள் ரொம்ப பெரிய பக்தர், பகவானோட பக்தர். ரொம்ப அழகாக எழுதுவார் அவர், ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அவருடைய எழுத்துக்கள்லாம். அதை இவர் மனமுருகி அவ்வளோ ஜோராக பாடியிருந்தார். அப்போ நான் என்ன யோசிப்பேன் மனசுலன்னு கேட்டால், இந்த ஸ்ரீராம் பார்த்தசாரதி கூப்பிட முடியாது நம்ம ஆசிரமத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு பாட அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி அவரை பற்றி தெரிஞ்சு போமேன்னு சொல்லிட்டு நான் போய் விக்கிபீடியாவில் அங்கே தேடும்போது பார்த்தா he was a very big singer. I never imagined, எனக்கு தெரியாது பெருசா. இளையராஜாவோட, ஏஆர் ரஹ்மான் சாரோட, இன்னும் யார் யாரோட, யுவன் சங்கர் ராஜா அவங்களோடலாம் அவர் இசையமைச்சிருக்கு, அவர் பாடியிருக்கார். பிளேபேக் சிங்கர், பிக் பிளேபேக் சிங்கர் அவர். நம்மளோட சாதாரண மணிக்கள் பார்க்கறது ரொம்ப எளிமையாக இருக்கார். இஸ் a very டாப் சிங்கர். அது மாத்திரம் 2 நேஷனல் அவார்டு கிடைச்சிருக்கு அவர். அது மாத்திரம் இல்லை, கர்நாடிக்கில் ரொம்ப ஜோரா அவரோட குரல் வளம், அவருடைய அது எனக்கு அவ்வளோ சொல்ல தெரியாது. நம்ம குரு சொல்லுவான், இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவான். நம்ம குருவுக்கான பெரிய பரம பக்தன் ஸ்ரீராம் சாருக்கு. ஸோ ஹீ வில் இன்ட்ரோடியூஸ் ஹிம். ஆனால் என்னன்னு கேட்டால், நான் யோசிச்சேன் இப்படிப்பட்ட பெரிய சிங்கர் நம்ம எப்படி கூப்பிட முடியுமா, வருவாரா தெரியலையேன்னு. போன கோர்ஸுக்கு ஒரு பையன் வந்தான் ராகவன் சொல்லிட்டு. அவன் சொன்னான், சுவாமிஜி நான் கேட்டு பார்க்கட்டா, எனக்கு தெரியும் அண்ணாவன்னு சொன்னான். சரி கேட்டு பார்ப்பான்னு. மறுநாளே ஹீ கால்டு மீ அண்ட் சார் சுவாமிஜி நான் வரேன் சுவாமிஜிலேருந்து எனக்கு நான் வந்து பாடுறேன்னு சொல்லிட்டார். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் போயிடுச்சு. So in the auspicious occasion, Sriram Pasi has come along with his wife and his students and everybody. We are very, very glad, Sriram. Thank you so much for coming. And we are all very delighted to have you here. May God bless you and Bhagavan's blessings be with you always. So I request Guru, the coordinator of the program. See, உண்மையிலேயே அவன் தான் ஆரம்ப சுழி போட்டு பப்ளிசிட்டி மீட்டில் ஆரம்பிச்சு எல்லாம் he has coordinated very beautifully actually. 2 நாளைக்கு முன்னாடி வந்துட்டான், அப்பா அம்மாவோடய வந்துட்டான். வந்து இங்கே இருந்து எல்லாம் நல்லா அழகாக he has organized it. We appreciate him. அவனுக்கு ஒரு கைத்தட்டு கொடுங்க, நல்லா பண்ணிடுவான். குரு இந்த முறை ரொம்ப நல்லா எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கான். ஸோ he will introduce அந்த இதை வச்சுக்கூடாது அந்த மாதிரி.